सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी वीडियो है ये वीडियो नंबर 5 है, जिथे आपां पंजाबी पैडागोजी दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हैं जी। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है इहनूं आपां PS टैट 24 दसंबर 2021 दे विच जिहड़ी तुहाडी प्रीख्या होनी है, भावें वो पेपर 1 दी होवे भावें वो पेपर 2 दी होवे। सो इन्हां दोनों नूं ही ध्यान दे विच रखदे होए इस वीडियो नूं असीं बनाउण जा रहे हां। सो दोस्तों, वीडियो नूं शुरू करन तो पहला एक तां मैं तुहानूं सारिआं नूं एक बिगर जिहड़ा थैंक्स हुंदा जी, मैं वो तुहानूं कहना चाहुंदा, क्योंकि तुहाडे करके अपने इस चैनल ते जिहड़े 20,000 जिहड़े सबसक्राइबर सीगे जी वो अचीव हो चुके आ। ते मैं रैगूलर वीडियोज़ तां ही बना पा रहा सीगा क्योंकि तुसी बहुत सारा जिहड़ा प्यार है जी वो तुसी पुरानियां वीडियोज़ नूं दित्ता। क्योंकि जदों मैं PS टैट दी जो प्रिपरेशन कराउणी आपां शुरू कीती सीगी, पहली वीडियो बनाई, तुसी उहदे ते मासिव लाइक्स दित्ते, कमेंट कीते, उहनूं शेयर कीता, जिहदे नाल जिहड़े अपने चैनल की जिहड़ी ग्रोथ सीगी जी वो काफ़ी तेज हो गई ते मैनूं मोटिवेशन काफ़ी मिलिया। क्योंकि चैनल तो अर्निंग बेशक ना हुंदी होवे बट तुहाडीआं ब्लैसिंग करके ना भी मैनूं बहुत ज़्यादा मतलब जदों भी मैं सवेरे उठदा सीगा भी एक फेस ते स्माइल हुंदी सीगी तुहाडे कमेंट्स पढ़न तो बाद। सो दोस्तों, अगेन मैं तुहानूं कहना जी सारिआं दा बहुत बहुत थैंक्स कि अपने चैनल ते 20,000 सबसक्राइबर हैगे आ जी वो हो चुके आ। ते दोस्तों, वीडियो नूं शुरू करन तो पहला अपनी वीडियो का सारे नाल इंपॉर्टेंट पार्ट, चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब बटन नूं क्लिक करके ब्लैक करके इन्हूं सबसक्राइब कर दो। अपना जिहड़ा चैनल है जी, जिहड़े विदाउट सबसक्रिप्शन देख रहे हैं जी, ये चैनल सबसक्राइब हो जाना चाहिए ते नाल एक बैल आइकन होएगा, तुसीं उहनूं भी प्रेस कर लेना है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। पहला जिहड़ा प्रश्न है जी, बच्चों की मौखिक प्रगटाव नापण दा सब तो चंगा तरीका किहड़ा है। मान लो कि बच्चों ने है ना बोल के जो कुछ आपदे जिहड़े व्यूज़ हैगे जो एक्सप्रैस करनगे, सो तुसीं ये वेखना कि बच्चा किन्ने क वधिया तरीके नाल आपदियां गल्लां नूं तुहाडे तक पहुंचा रिहा, आपदियां जिहड़ियां गल्लां हैगियां जी उहनूं मतलब किन्ने क चंगे तरीके नाल या फिर कह लो भी किस वे नाल एक्सप्रैस कर पा रहा जी, वो तुसीं इन्हां ऑप्शनां नूं पढ़ के दसो। पाठ के अंत में दिते गए प्रश्नों के उत्तर सुनना कि जिहड़े पाठ के एंड ते जिहड़े भी प्रश्न होणगे तुसीं वो सुन लोगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी पाठ पुस्तकां दे वखरे पाठ पढ़वाउणा कि पाठ पुस्तक जिहड़ी हैगी जी ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ पाठ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਵਾਓਗੇ है ना, रीड करवाओगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि मौखिक प्रगटावा कर सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी किसी अखी देखी घटना का वर्णन करना। मान लो वो बच्चा सी उन्हें मेला वेख्या, तुसीं कहोगे कि चल ठीक है बच्चे आपदे ना शब्दां दे विच मैनूं सुणा, ठीक है, क्योंकि आपां की करना है जी, आपां मौखिक प्रगटाव की गल कर रहे हैं ना, आपां कहांगे कि चल तू मेला वेख के आया ना, या फिर चल तू चंडीगढ़ वाली जू च गया होना, या फिर चल किते भी तू गया सीगा, तू उत्थे दा सानू ना एक वेरवा दे, वर्णन कर कि तू की कुछ वेख्या, किवें वेख्या। सो की जवाब सी हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी पाठ विच आए कठिन शब्दां दा उच्चारण करवाउणा। उच्चारण तो भाव यह है कि उन्होंने प्रोनाउंस करवावांगे। तुहानूं की लगता जी कि जिहड़े भी पाठ दे विच औखे शब्द आए हुंदे आ जी, डिफिकल्ट जिहड़े वर्ड हुंदे आ, उन्हां दे उच्चारण कराउण नाल जिहड़ा उहदा मौखिक प्रगटावा है जी वो हो सकता है। तुसीं नाप सकदे हो, इहनूं मेजर कर सकदे हो, इहनूं बिल्कुल नहीं। फिर ऑप्शन नंबर की होएगा। सो बच्चा मतलब कंफर्टेबल उत्थे ही फील करेगा ना कि जो कुछ उन्हें रियल लाइफ दे विच एक्सपीरियंस कीता होगा ते रियल लाइफ दे विच जो कुछ एक्सपीरियंस कीता होगा, सो जदों वो सुनाएगा उन्होंने ते आपां उन्होंने चंगी तरह मैजर कर पावांगे, या फिर उहदी असैसमेंट हैगी आ, इवैल्यूएशन हैगी आ, वो आपां चंगी तरह कर पावांगे कि बच्चे दा जिहड़ा कह लो कि है ना भी कित्थे कमी हैगी आ, आपां नूं कित्थे इहनूं बच्चे नूं सुधारन दी लोड़ है, कित्थे वधिया बोल रिहा। सो दोस्तों, इत्थे जवाब की होएगा जी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नूं करो टिक। इस दे नाल ही चलदे हां आपां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी ये पढ़ो, सुनन ते लिखण दी योग्यता परखण दा सब तो वधिया तरीका किहड़ा है। दसो, सुनन दी गल कीती जा रही है, सुनन दी लिसनिंग दी, लिखण दी राइटिंग दी, ठीक है जी। लिसनिंग एंड राइटिंग दी जेकर तुसी एबिलिटी योग्यता जिहड़ी है कैपेसिटी है तुसी वो मैजर करनी है, फिर ते किहड़ा सारे नाल वधिया तरीका हो सकता है। इन्हां दे विचों कविता सुनाउणा ते शब्दां लिखना, शब्द लिखना, जिहड़े मतलब कि कविता सुनाउण तो बाद कि उन्हां दे जिहड़े औखे शब्द होणगे वो लिख लवांगे, लिखवा देवांगे, या फिर बच्चों तो कविता सुन के प्रश्नों के उत्तर लिखना भी कविता सुन लैनी ते बाद विच आपां उन्हां नूं कहांगे कि ठीक है जी आपां उन्हां कवितावां दे विच प्रश्न पुछांगे ते वो बच्चे उहदा जवाब देणगे। या फिर ऑप्शन नंबर सी सुनी गई कहानी अपने शब्दां विच लिखना, या फिर सुनी गई कहानी दे शब्द लिखना। सो दोस्तों, दसो इत्थे जवाब है जी तुहाडा किहड़ा सही होएगा। सो दोस्तों, जेकर तुसीं सुनन ते लिखण दी योग्यता नूं परखना चाहुंदे हो, ठीक है जी, सो कविता सुनाउण दे शब्द लिखना, सो इत्थे लिमिटेड जी गल कीती जा रही है ना सिर्फ सुनाउण दी, बट आपां इत्थे लिखण दी गल कित्थे आ रही है, क्योंकि इत्थे जेकर आपां लिखण दी योग्यता परखांगे ते की सिर्फ वो जिहड़े औखे शब्द होणगे उन्हां दे लिखण नाल की आपां उहदी योग्यता परख सकदे हां, नहीं परख सकदे। कविता सुण के प्रश्नां दे सिर्फ उत्तर देण दी गल कीती जा रही है इत्थे, सो वो तां बच्चा वैसे भी कर लूगा,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਲਿਖ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਦਾ ਕੱਟ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਵਰਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਉੱਥੋਂ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਮਸਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਮਸਕੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਕਿ ਚੌਮਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਨੇਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਨੇਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਨਾ ਵੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਬੱਚੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਲਤ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਥਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਾਕਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਵਗੈਰਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਅਟਕ ਅਟਕ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਠਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਪੜੂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਡੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਫੇਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਆਪਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੋਚਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੋਚਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ এনवायरमेंट ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਚ এনवायरमेंट ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਦਵਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ, ਲਿਖਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੇਮਬੱਧ ਕੀਰਤੀ ਪਛਾਣਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਇਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਲਿਖੋ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਲਿਖਤ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5-4 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਿਖਤ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਅੱਖੀ
ਦੇਖੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਲਿਖਤ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਰਚਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਯਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਰਚਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਰਚਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਮਾਤ 4 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਨਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾਦਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਰਣਮਾਲਾ, ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ, ਸਪੈਸ਼ਰਨ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਾਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸੰਪੇਸ਼ਣ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਕਲਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਕਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ LSRW ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੁਲੇਖ, ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਵਾਦ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਵਾਦ ਲਿਖਵਾਤਾ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲੋ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੀਪੀਟੀ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਪੀਪੀਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ।